Welcome, my dear students. I will give a lecture on the Austrian School of Economic Thoughts. The Austrian School of Economic Thoughts mainly consists of three economics, that is, Karl Marx, Friedrich Weiser, Baumberg, and these three economists mainly give them their ideas among the Austrian schools. Among these three economists, firstly I will talk about the Karl Menger. Karl Menger's given his ideas mainly in two books, that is Principle of Economics, which was published in 1871, and then Studies in the Methods of Social Science and Political Economy in particular, which was published in 1883. Mainly his ideas of economics was published in the book Principle of Economics, where he has talked about the subjective theory of value. But the second book mainly discussed about the famous battle of methods between German and Austrian schools. But the second book is not important for us. The first book, which is given the economic edits, that is important for us. With this first book, he wants to complete a comprehensive book, including three ideas, that is distribution, money and credit, and then he wants to include production and commerce, and also want to include economic policy. But he failed to complete the comprehensive book, which we can consider as the great loss to the world economy. If he would able to complete this book, then we will get more ideas on economics. Now I will talk about his ideas. His ideas, first idea was the theory of goods, where he discussed about the goods, that is which can be considered as economic goods and which can be considered as non-economic goods, where he wants to talk about the qualities of goods. On the basis of that qualities, we can consider a good whether it's economic or whether it is non-economic. Besides this, a good should have following characteristics, qualities according to him. Number one, human need for it. A good should have a human need. যদি এটা কমোডিটি গুড বুলি ক'ব বিচাৰো তেতিয়ালে আমি এটা কি হয় হিউম্যান নিড থাকিব লাগিব and then the second characteristic is called as the need satisfaction power. তাৰমানে যদি কমোডিটি এটা গুড বুলি কনসিডাৰ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়ালে তাৰ need satisfaction power থাকিব লাগিব আৰু নেক্সট থাৰ্ড characteristic টো তেওঁ কৈছে যে man must recognize the satisfying power, satisfying capacity of the thing আৰু সেই থিং বা সেই গুডটোৰ মানুহে satisfying capacity কিমান আছে হেতু ক'ব পাৰিব লাগিব, that is on the basis of utility. যেটোক আমি utility বুলি কওঁ হেতু আমি satisfaction বুলি ক'ব পাৰো, গতে utility ওপৰত বেছ কৰি মানুহে এটা কমোডিটি satisfaction ক'ব পাৰিব লাগিব. And fourth characteristic, it must possess the technical ability to be directed to the satisfaction of the need. তাৰমানে নেডিটো যেটো satisfaction হেতু আমি mathematically express কৰিব পাৰিব লাগিব যে অমুকটো কমোডিটিৰ পৰা আমি ইমান ইউটিলিটি পাব পাৰো বা satisfaction পাব পাৰো. যদি আমি দুটা কমোডিটি কম্পেয়াৰ কৰো দেন এটা কমোডিটিত আনটোতকৈ বেছি কি হয় ইউটিলিটি পাইছো বা satisfaction পাইছো হেতু আমি ক'ব পাৰিম. On the basis of these four characteristics, we can consider a thing as good. গতিকে আমি এই যদি চাৰিটা ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক থাকে তেতিয়া আমি এটা গুড বুলি ক'ব পাৰো আৰু এই চাৰিটা ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক থাকিলে আমি কি হয় ইকোনমিক গুড বুলি ক'ব পাৰো. তাৰ উপৰি এটা গুডছ বুলক ৰেংকিং কৰিছে ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ, সেকেন্ড অৰ্ডাৰ এণ্ড থাৰ্ড অৰ্ডাৰ বুলি. তে ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ কমোডিটি বিলাক যিবিলাক তেওঁ কৈছে যে ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ কমোডিটি মিন্স তেওঁৰ মতে যিবোৰে আমাক ডাইৰেক্টলি স্যাটিসফাই কৰি পেলাই, যিবোৰে আমাক স্যাটিসফ্যাকশন ডাইৰেক্টলি বা যাৰ পৰা ইউটিলিটি আমি ডাইৰেক্টলি পাওঁ সেইবোৰক তেওঁ ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ গুড বুলি কৈছে. উদাহৰণ হিচাপে আমি ব্ৰেডক ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ কমোডিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ. এণ্ড দেন সেকেন্ড অৰ্ডাৰ কমোডিটি, সেকেন্ড আৰু থাৰ্ড অৰ্ডাৰ তেওঁ দুইটাকে এনেকৈ কৈছে যে দ্যাট ইজ হুইচ স্যাটিসফাই আৱাৰ নিডছ ইনডাইৰেক্টলি. গতিকে আমি সেকেন্ড অৰ্ডাৰ কমোডিটিটো কি ইয়াত উদাহৰণ হিচাপে দিছোঁ ফ্লোৰ, এণ্ড দ্য থাৰ্ড অৰ্ডাৰ কমোডিটি ইজ example as the wheater পৰা আমি ফ্লোৰ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো, ফ্লোৰৰ পৰা আমি আৰু ব্ৰেড প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰো. গতিকে যেটো ব্ৰেডে আমাক ফাৰ্স্ট স্যাটিসফাইড আমাক ফাৰ্স্ট হ্যান্ডত দিব পাৰে সেইকাৰণে তাক কি কৈছে ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ কমোডিটি বুলি কৈছে. কিন্তু but this characteristic, the orders are criticized by some economists.
সেইকাৰণে কৈছে যে কিছুমান কমোডিটিক আমি হায়াৰ অৰ্ডাৰ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ বা লোৱাৰ অৰ্ডাৰ বুলি কেটেগৰী কৰিম বা ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ বা ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ বা থাৰ্ড অৰ্ডাৰ বুলি কেটেগৰাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে ইয়াত দিছে কলটোক আমি হায়াৰ অৰ্ডাৰ নে লোৱাৰ অৰ্ডাৰ ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ কল যেতিয়া আৰু ডমেষ্টিক ইউজত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ফৰ এক্সাম্পল ইন আৱাৰ হোম কিটচেনত যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ দেন ইট ইজ কল্ড লোৱাৰ অৰ্ডাৰ আৰু ইফ ইট ইজ ইউজড ইন কেছ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰডাকশ্যন দেন ইট ইজ কল্ড এজ হায়াৰ অৰ্ডাৰ কিন্তু সেই যিটো অৰ্ডাৰ বা ৰেংকিং সেই ৰেংকিংটো কি কৈছে ইয়াতে মিনিংফুল হ'ব যদিহে ইফ দ্য ছাৰ্ভিচেছ ৰেংক ইন ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ যদি আমি ছাৰ্ভিচটোক ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰত কেটেগৰাইজ কৰিব পাৰোঁ আৰু ডিউৰেবল গুডছ যিবোৰে আমাক লং টাৰ্ম বেনিফিট দি থাকে সেই কমোডিটিবিলাকক আমি কি ক'ব পাৰোঁ হায়াৰ অৰ্ডাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ কেটেগৰাইজ কৰোঁ তেতিয়াহে এই অৰ্ডাৰিং বা ৰেংকিংটো মিনিংফুল হ'ব পাৰে নাও আই উইল টক এবাউট দ্য ছাবজেক্টিভ থিয়ৰী অফ ভেলু য'ত তেওঁ কেনেকৈ ভেলু এটা কমোডিটি এটাৰ বা গুডছ এটাৰ প্ৰাইচটো বা ভেলুটো ডিটাৰমাইন কৰিবলৈ তাৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিছে আৰু তাত এই কথাটোৱে কৈছে যে ভেলু অফ এ গুডছ এৰাইজেছ ফ্ৰম ইটছ ৰিলেশ্যনশ্বিপ টু আৱাৰ নিডছ আমাৰ লগত কেনেকৈ কমোডিটি এটা ৰিলেটেড বা গুডছ এটা ৰিলেটেড তাৰ ওপৰত বেছ কৰিহে আমি কি কৰিব পাৰোঁ কমোডিটিটোৰ ভেলুটো ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই ৰিলেশ্যনটো টু টাইপছৰ বুলি কৈছে এটা হৈছে যে এক্সেছ অফ ৰিকুৱাৰমেণ্টছ যদিহে কমোডিটিটো আমাৰ প্ৰয়োজনতকৈ বেছি থাকে তেতিয়াহ'লে তাক আমি লেছ ভেলু দিওঁ সদায় আৰু ইফ ইট ডেফিচিয়েণ্ট ইন ৰিকুৱাৰমেণ্ট বুলি কৈছে তাৰমানে আমাক যদি লগাতকৈ কম থাকে তেতিয়াহ'লে সেই কমোডিটিটো কি কৈছে আমি হাই ভেলু দিওঁ বুলি কৈছে আৰু এই দুটাৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে সাধাৰণতে ইকনমিক আৰু নন ইকনমিক আমি কেটেগৰাইজ কৰিব পাৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল যিবিলাক এক্সেছ অফ ৰিকুৱাৰমেণ্টছ বুলি কৈছে এয়াৰ ৱাটাৰ এইবিলাক কমোডিটিৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় আমি সদায় লেছ ভেলু দিওঁ যিটো আমাৰ লগাতকৈ অভাৰ ছাপ্লাইড আৰু যিবিলাক ডেফিচিয়েণ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফৰ এক্সাম্পল যিবিলাক আমাক কোল তাৰপিছত আমাৰ অইল এইবিলাক যিবিলাক এনাৰ্জি ৰিচ'ৰ্চ সেইবিলাক হৈছে আমাৰ লগাতকৈ কম আছে ডেট ইজ ডেফিচিয়েণ্ট ইন ৰিকুৱাৰমেণ্ট দেয়াৰ ফৰ দে কেন বি কনচিডাৰ্ড এজ দ্য ইকনমিক গুডছ আৰু সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতে কি হয় প্ৰব্লেম অফ স্কেয়াৰচিটি এৰাইজ হয় আৰু অন দিছ বেচিছ অফ স্কেয়াৰচিটি উই কেন কল ইজ এ ইকনমিক গুড আৰু সেই স্কেয়াৰচিটিৰ কাৰণে কি হয় সদায় ভেলুৱেশ্যনৰ প্ৰব্লেম এৰাইজ হয় তাৰ ওপৰত বেছ কৰি কাৰ্ল মেংগাৰে তেওঁৰ ভেলুটো যিটো ভেলু জাজমেণ্টটো সেইটো ছাবজেক্টিভ বুলি কোৱা হৈছে এতিয়া ছাবজেক্টিভ ফেনান বুলি কৈছে আৰু সেই ভেলুটো আমি কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰোঁ অন দ্য বেচিছ অফ ছিগনিফিকেঞ্চ যেতিয়া এটা কমোডিটিক আমি কিমান ছিগনিফিকেঞ্চ দিছোঁ সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ভেলুটো যদি আমি হাই ছিগনিফিকেঞ্চ তেতিয়াহ'লে ভেলুটো হাই হয় আৰু যদি আমি ল' ছিগনিফিকেঞ্চ দিছোঁ তেতিয়াহ'লে ভেলুটো ল' হয় আৰু সেই ছিগনিফিকেঞ্চটো কিহৰ ওপৰত বেছ কৰে সেইটো বেছ কৰে মেইনলি ইম্পৰ্টেঞ্চ আমি কিমান ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু কেতিয়া দিম ইম্পৰ্টেণ্ট আমি কেতিয়া বেছিকৈ দিম কমোডিটি এটা সেইটো ডিপেণ্ড কৰে অন দ্য বেচিছ অফ ছেটিছফেকশ্যন আমি যদি হাই ছেটিছফেকশ্যন পাওঁ কমোডিটিটো তেতিয়াহ'লে কমোডিটিটো আমি হায়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দিওঁ আৰু হায়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট মিনছ দে গেট হায়াৰ significance আৰু when a commodity get high significance that commodity valued high আৰু against যদি আমি lower significance পাওঁ lower satisfaction পাওঁ কিবা এটা commodity তাত আমি সদায় low important দিওঁ আৰু low important দিলে commodityটোৰ significanceটো low হৈ যায় আৰু significance যেতিয়া low হয় that means commodityটোৰ ভেলুটো কম হয় আৰু এই যিটো আমি significance বেলেগ commodity আমি বেলেগ পাওঁ that is আৰু তাৰ উপৰিও এটা কমোডিটি ভেৰিয়াছ ইউনিটছৰ ক্ষেত্ৰত আমি বেলেগ পাব পাৰোঁ তাৰ উপৰিও তেওঁ আকৌ কৈছে দে ভেলু অফ গুডছ ডেট ইজ ডিটাৰমাইন বাই লিষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ওৱান ছেটিছফেকশ্যন মানে এটা কমোডিটি আমাক কিমান যদিহে আমাক যিটো কমোডিটিৰ পৰা ল' ছেটিছফেকশ্যন পাওঁ যিটো ইউনিটৰ পৰা আমি ল' ছেটিছফেকশ্যন পাওঁ সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰিহে আমি কমোডিটি এটাৰ ভেলুটো ডিটাৰমাইন কৰিব লাগে বুলি কৈছে ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে যদি এজন মানুহে এটা কমোডিটিৰ 6টা ইউনিট কনজিউম কৰিছে সেই কনজিউমটোৰ 6 নম্বৰ ইউনিটে যিমান ছেটিছফেকশ্যন দিছে সেই 6 নম্বৰ ইউনিটৰ ওপৰত পৰা আমি যিমানখিনি ছেটিছফেকশ্যন আছে তাৰ যিটো মানি ভেলু সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি বাকীবিলাক ইউনিটছৰ মানি ভেলুটো ডিটাৰমাইন কৰিম ডেট ইজ উই ডিটাৰমাইন দ্য ভেলু অফ এ কমোডিটি অন দ্য বেচিছ অফ marginal units that is marginal utility আৰু সেই কনসেপ্টটো কাৰ্ল মেগাৰ যেটো কনসেপ্ট হেতু মোস্টলি ৰিলেটেড উইথ দা জেভন্স মার্জিনাল কনসেপ্ট next I want to talk about the theory of imputation which was also an idea given by Karl Menger. Karl Menger তেওঁৰ আইডিয়াটো
theory of imputation to commodity etar mane mainly factor price keneko determine fact ami already discuss korilu commodity price determination etia teo ahile ki factor price determination eta factor price keneko determine korim heitur logot relate kori teo theory of imputation buli koi theory to dise jot teo factor pricing er upor discuss kora hoise so teo imputation to ki buli koise that is anticipated value of a good or a factor আৰু যত তেওঁ ফ্যাক্টৰ প্ৰাইসটো ডিটাৰমিনেশনৰ কাৰণে মাৰ্জিনাল কনসেপ্টৰ সহায় লৈছে আৰু সেই কাৰণে তেওঁ কৈছে যে দা ফ্যাক্টৰ প্ৰাইস ক্যান বি ডিটাৰমাইন অন দা বেসিস অফ মাৰ্জিনাল প্ৰডাক্ট আৰু সেই মাৰ্জিনাল প্ৰডাক্টিভিটিৰ ওপৰত যেটো আমি ভ্যালু ডিটাৰমাইন কৰিম সেইটোকে তেওঁ ফ্যাক্টৰ প্ৰাইস বুলি কৈছে ইন দা সেম ৱে হি অলসো ট্ৰাইজ টু ডিটাৰমাইন দা ভ্যালু অফ commodities after that I want to talk about the concepts or ideas given by Wager, that is Frederick Wager, who have given his ideas on economics. Wager has given his ideas in his 3 books, that is the Origin and Principle Laws of Economic Value, which was published in 1884, and then Natural Value, which was published in 1889, and then Theory of Social Economics, which was published in 1914. In these 3 books, he has given his economic ideas or economics related ideas. Mainly 2 ideas he has given, which is published and which we have to discuss here, that is theory of alternative cost and imputation and social economist. Let us discuss about the first idea, that is theory of alternative cost and imputation, where on the basis of alternative cost he wants to determine the value of a goods or a commodity. The cost of goods যেটো তে এনালাইসিস কৰিছে এই অল্টারনেটিভ কষ্টত তে কৈছে যে যদি এটা কমোডিটি আমি এটা ইউজাৰ খলনি আন এটা ইউজাৰ যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো হেতেন যেটো স্যাক্রিফাইস আছে যেটো কষ্ট হল হেতেন সেই কষ্টৰ ওপৰত বেস কৰি আমি এটা কমোডিটি কি কৰিব পাৰো গুডছৰ আমি প্রাইস ডিটারমিনেশন কৰিব পাৰো বা ভ্যালু ডিটারমিনেশন কৰিব পাৰো বুলি কৈছে আৰু যত তেওঁ cost to depend কৰে on the law of maximizing behavior. Alternative cost is the corollary of basic law of maximizing behavior पर depend কৰে বুলি কৈছে আৰু তেওঁ কৈছে যে goods which give maximum utility that should be produced by using the resources. আৰু ৰিসোর্সবোৰ আমি এনেকুৱা কমোডিটিত ইউজ কৰে যেটো আমাৰ অল্টারনেটিভ ইউজ আছে প্ৰত্যেকটো ৰিসোর্স হক বা কমোডিটি যিবিলাক ক্যাপিটাল গুডছ হক অল্টারনেটিভ ইউজ আছে সেই কাৰণে যেটো কমোডিটিয়ে বা যেটো কমোডিটি আমাক ম্যাক্সিমাম স্যাটিসফ্যাকশন বা ম্যাক্সিমাম ইউটিলিটি দিব পাৰে সেই কমোডিটিটোৰ ক্ষেত্ৰতে আমি ৰিসোর্সবোৰ ইউজ কৰিব লাগে সেই কথাটো তেওঁ অল্টারনেটিভ কষ্টত কৈছে তাৰ ওপৰত তেওঁ দুটা কষ্টৰ ডিফাৰেন্সিয়েশন কৰি দেখুৱাইছে that is cost means of production and specific means of production. They দুটা ideas কৈছে where cost means transferable inputs and can be used in more than one product. আমি কি যত তেওঁ অল্টারনেটিভ কষ্ট আছে আমি এটা কমোডিটি কি হয় more than one commodity বা ক্যাপিটাল গুডছক more than one commodity ইউজ কৰিব পাৰো ফৰ এক্সাম্পল ৰিসোর্সবোৰ যিবিলাক আমি more than one commodity প্ৰডাক্টছৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰো সেই কাৰণে তাত তেওঁ ট্ৰান্সফাৰেবল ইনপুটস বুলি কৈছে যেটো ক্যাটেগৰিজ আছে লেবাৰ আৰু ক্যাপিটাল লেবাৰ আৰু ক্যাপিটালক তেওঁ ইয়াত কৈছে ট্ৰান্সফাৰেবল ইনপুটস বুলি ক্যাটেগৰিজ আছে দেন আৰু স্পেসিফিক মিন্স যিবোৰ আমি only one commodity প্ৰডাকচনৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰো সেইটো ইয়াত কৈছে ল্যান্ডক only one commodity এবাৰত এটা কমোডিটি প্ৰডিউস কৰিব ইউজ কৰিব পাৰো হেতে ইয়াক স্পেসিফিক মিন্স বুলি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু value of the cost means depends upon the alternative used. এটা cost আইটেমৰ ক্ষেত্ৰত যেটো cost meansৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভ্যালুটো ডিটাৰমাইন কৰিবৰ কাৰণে কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব লাগিব cost আইটেমৰ ওপৰত তাৰ উপৰি আকৌ কৈছে value of specific means directly determined by value of the product. এটা কমোডিটি বা প্ৰডাক্ট এটাৰ যেটো ভ্যালু তাৰ ভ্যালুটোহে সাধাৰণতে কি হয় স্পেসিফিক মিন্স বিলাকৰ বা যিবিলাক ৰিসোর্স আমি স্পেসিফিক প্ৰডাকচনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো সেইবিলাকৰ ভ্যালুটো ডিটাৰমাইন কৰিব ফৰ এক্সাম্পল সে ৰেন্ট আমি যেটো ল্যান্ডৰ ক্ষেত্ৰত আমি ৰেন্টটো ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰো বুলি কৈছে and rent is considered as the value of land. And then he wants to discuss about imputation, theory of imputation, where he wants to determine the value of resources
And in the first part, in case of alternative cost, he has determined the value of commodities or in goods. And in case of imputation, he wants to determine the value of factors. That means price of factors. Where theory of factor pricing, the imputation theory, imputation to enike koise je it is a theory of factor pricing boli. Jitu ami factors of production, jiblak ami factor production or karone use koru, heblakor price to keneko determine korim. First, criticize the loss. Before determination of factor prices, he first criticized the loss principle, which was given by Karl Menger, that leads to overvaluation of inputs. Karl Menger jitu loss principle or kotha koise, he loss principle te yat criticize korise. Loss principle mane ei kotha to koise je eta commodity e an eta commodity produce korte jikhini loss hoy, he loss khini upor base kori commodity etar value to determine koribo lage. Kintu hei khetrot ki hoy overvaluation hoy boli koise according to Wejare. Aru hei loss principle to criticize kori nijor factor pricing ideas to provide korise. The value of factor teo kaise contribution made by the factor. Aru jitu factor value to jitu determine koribo hetu ki horpot koise jiman khini contribution eta factor jiman contribution kori pare hetu upor base kori ami factor value to determine koribo paru. ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি তেওঁ এটা এলজেব্ৰিক সলিউশন, তাত এলজেব্ৰিক সলিউশন কেনেকৈ আমি ফ্যাক্টৰ মানে ফ্যাক্টৰ প্ৰাইচটো ডিটাৰমাইন কৰিম, তাৰ কাৰণে এটা এলজেব্ৰিক মেথড, এলজেব্ৰিক সলিউশন আমাক দিছে, সেইটো মই দেখুৱাইছো। তেওঁ এজাম্পশনস কিছুমান তাৰ ওপৰত বেছ কৰি লৈছে, যেনেকৈ ধৰক ফ্যাক্টৰস কম্বাইন ইন ফিক্সড প্ৰপৰশন ইন ইচ ইন্ডাষ্ট্ৰি। প্ৰত্যেকটো ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ফ্যাক্টৰসবোৰ ফিক্সড কম্বাইনেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰে। Value of the productive units is equal to value of their product in each industry. Our productive unit jiblak mane ami factor ব্যবহার কৰো, সেইবোৰ product jimankhini utpadon koribo tar saman value boli koise। The example to ami koisu yate 3 industries yat assume kori lise X, Y and Z, and the equation given for each industry are as follows. First equation, X plus Y equal 100, itu equation 1, and then second equation 2x plus 3z equal to 290, and third equation is 4y plus 5z equal to 590. এই ইকুয়েশন কেটা রিরাইটিং বা আমি যদি রিরাইট কৰো তেতলে আমি পাও এনেকুৱা ধৰণে 2 into 100 minus y plus 3z equal to 290, আৰু ইয়াৰ পৰা আমি x y z ৰ ভ্যালু পাৰো, যেটো which are called x y z যি কেটা ইয়াতে কি বুলি কৈছে ইনপুট হিচাপে বা ফ্যাক্টৰস হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে। ইয়াত x ৰ z ৰ ভ্যালু পাইছো আমি 70, and y ভ্যালু পাইছো 60, আৰু x ৰ ভ্যালু পাইছো 40। এই ভ্যালু কেটাই কি কৈছে অন দা বেস যিখিনি ভ্যালু পাইছে ইয়াতে সেই ভ্যালু কেটাকে ইয়াতে প্রাইস বুলি কৈছে, দেয়ার প্রাইসেস। আৰু এই ভ্যালুটো ডিটাৰমাইন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁক মাৰ্জিনাল প্ৰডাক্টিভিটি থিওৰি সহায় লৈছে ৱেজাৰে মেইনলি। আৰু মাৰ্জিনাল প্ৰডাক্টিভ ভ্যালু অফ ফ্যাক্টৰ তেওঁ সেই কাৰণে কৈছে যে অন দা বেসিস ডিপেন্ডস অন দা মাৰ্জিনাল ইউটিলিটি প্ৰডাক্ট অফ এ ফ্যাক্টৰ বুলি। আৰু মাৰ্জিনাল তেওঁ এটা কথা ইয়াত আকৌ কৈছে যে মাৰ্জিনাল প্ৰডাক্টিভিটি, marginal utility product of a factor is different from marginal productivity. আৰু সেই যত তেওঁ marginal utility product of a factor to determine কৰিবৰ কাৰণে এই ইকুৱেচনটো ব্যৱহাৰ কৰিছে marginal physical product into marginal utility of that product। সেই কাৰণে তেওঁ ইয়াত কৈছে যে marginal utility product of a factor is different from marginal utility of a product। Now let us talk about the social economics। The social economics of কেনেকুৱা আইডিয়াস দিছে তেওঁ ওয়েলফেয়াৰ ডিটাৰমিনেশ্যনৰ কাৰণে। গতিকে এখন ইকোনমিত যেটো আমি প্ৰডাকশন প্ৰাইসটো ডিটাৰমাইন কৰে, সেই প্ৰডাকশন প্ৰাইসটো বা কমোডিটিটো ডিস্ট্ৰিবিউচনে আমাক কি হয় সোশ্যাল ওয়েলফেয়াৰ দিবনে নাই সেইটো ডিপেন্ড কৰে। তেওঁ কৈছে যে ইট এক্সামাইন দ্য ফ্ৰী মাৰ্কেট ইকনমি ফ্ৰম ওয়েলফেয়াৰ ষ্টেণ্ড পইণ্ট। তেওঁ কৈছে যদি ফ্ৰী মাৰ্কেট ইকনমি ক্ষেত্ৰত মোষ্ট অফ দ্য কেপিটেলিষ্ট বিলাকে ৰেগুলেট কৰে, সেই কাৰণে ফ্ৰী মাৰ্কেট ইকনমি ক্ষেত্ৰত সোশ্যাল ওয়েলফেয়াৰটো সদায় কম হয়। আৰু সেই কাৰণে কি হৈছে কেপিটেলিজম যদিও সোশ্যাল ওয়েলফেয়াৰ হ'ব লাগে তেতিয়ালে তেওঁ সাম ষ্টেট ৰুল বা গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলটো ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি তেওঁ এই সোশ্যাল ইকনমিক্স প্ৰিন্সিপলত এক্সপ্ৰেছ কৰিছে। আৰু ৰেল ষ্টেটৰ হেৰি কৰিছে এইকেইটা কাৰণত, ডেট ইজ টু প্ৰমোট সোশ্যাল ওয়েলফেয়াৰ, ফৰ মেইনটেইনিং ল এণ্ড অৰ্ডাৰ, to providing various facilities to public।
যদি পাব্লিকৰ ৱেলফেয়াৰটো কিহৰ ওপৰত বেছ কৰে মেইনলি যদিহে এখন ইকনমিক ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ঠিকে থাকে তাৰ উপৰিও যদিহে পাব্লিকে যিখিনি কমোডিটি ৰিকুৱাৰমেণ্টছ আছে সেইবিলাক যদি সময়মতে পায় তেতিয়াহ'লে ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰটো থাকে গতিকে সেইকাৰণে এইকেইটা কমোডিটি এইকেইটা যদি ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰিব লাগে ছ'চাইটিক তেতিয়াহ'লে ৰ'ল অফ ষ্টেটটো ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কৈছে আৰু তাৰ উপৰিও ডেঞ্জাৰ ফ্ৰী ইকনমিটো কেনে কৈছে ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ এফিচিয়েণ্ট প্ৰডাকশ্যন এণ্ড গ্ৰ'থ যদিও ফ্ৰী ইকনমিটো কি কৈছে ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে ৰ'ল অফ ষ্টেট লাগে তাৰ উপৰিও এইটো হৈছে ফ্ৰী ইকনমি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিহৰ কাৰণে যে এফিচিয়েণ্ট প্ৰডাকশ্যন যদিহে আমাৰ প্ৰডাকশ্যনবিলাক এফিচিয়েণ্টলি হ'ব লাগে আৰু মেক্সিমাম গ্ৰোথ লাগে এখন ইকনমিত তেতিয়াহ'লে ফ্ৰী বা লিবাৰেলাইজেশ্যনটো সাধাৰণতে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এখন ইকনমিৰ কাৰণে সেইকাৰণে তেওঁ এই কথাটো কৈছে বথ কম্পিটিশ্যন এণ্ড ছ'চিয়েলিজম ইজ ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ এন ইকনমি টু গ্ৰোথ এফিচিয়েণ্টলি to grow the economy efficiently. Next, I will talk about the ideas of Bomberg, who is the third Austrian economist. Bomberg's ideas mainly based on the ideas given by the Karl Menger and Friedrich Weiser. Friedrich Weiser aru ki koy Karl Menger jikhini ideas আছে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি তেওঁ নিজৰ আইডিয়াবোৰ দিছে ইকনমিক আইডিয়াছবোৰ দিছে আৰু সেই আইডিয়াছবোৰ সাধাৰণতে সেইকাৰণে আমি সিমিলাৰিটি পাওঁ মেংগাৰ আৰু ৱেজাৰৰ লগত কিন্তু বমবাৰ্গে যিবিলাক আইডিয়াছ দিছে সেই আইডিয়াছবিলাক কি তেওঁ মেইনলি আইডিয়াছ কি হয় থিয়ৰী অফ ভেলু আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন এই দুটা ছাইডত দিছে এটা কমোডিটিৰ ভেলু কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰিম বা এটা ফেক্টৰ ভেলু কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰিম আৰু ফেক্টৰ ষ্টেজবিলাক কেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা হয় সেই দুটা আইডিয়াৰ ওপৰত তেওঁ নিজৰ আইডিয়াবোৰ দিছে আৰু তেওঁৰ যিটো ভেলু কনচেপ্ট অফ ভেলু সেই কনচেপ্টটো সাধাৰণতে কাৰ্ল মেগাৰৰ লগত অলমষ্ট চিমিলাৰ আৰু তেওঁ মেইনলি আইডিয়াছটো কেপিটেল আৰু ইণ্টাৰেষ্ট ডিটাৰমিনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত দিছে সেইকাৰণে কেপিটেল আৰু ইণ্টাৰেষ্টৰ যিটোবিলাক ডিটাৰমিনেশ্যনৰ তেওঁ আইডিয়া আছে সেই আইডিয়াটো আমি প্ৰেক্টিকেল লাইফত এপ্লিকেশ্যন পাওঁ সেইকাৰণে চুম্পিটাৰে তেওঁৰ বমবাৰ্গৰ ওপৰত লিখিছে এভৰিথিং হি ৰড ৱেন ইন টু দ্য ফ্লেছ এণ্ড ব্লাড অফ দেট পাৰ্ট অফ আৱাৰ ছিষ্টেম অফ থিয়ৰী হুইচ ইজ মষ্ট এলাইভ কাৰণ আৰু বমবাৰ্গে যিবিলাক আইডিয়াছ দিছে কেপিটেল হওক বা কেপিটেল ডিটাৰমিনেশ্যন বা ইণ্টাৰেষ্ট ডিটাৰমিনেশ্যন হওক সেই আইডিয়াছবিলাক আমি সাধাৰণতে প্ৰেক্টিকেল লাইফত ইমপ্লিকেশ্যন পাওঁ সেয়েহে চুম্পিটাৰে তেওঁৰ আইডিয়াটোক মষ্ট এলাইভ বুলি কৈছে নাও টক এবাউট দ্য থিয়ৰী অফ ভেলু হুইচ ইজ গিভেন বাই বমবাৰ্গে যিটো ভেলু থিয়ৰী দিছে সেইটো ভেলুত কিয় প্ৰাইচ ডিটাৰমিনেশ্যন অফ গুডছ এণ্ড প্ৰাইচ ডিটাৰমিনেশ্যন গুডছৰ ওপৰত দিছে এতিয়া সেই প্ৰাইচ ডিটাৰমিনেশ্যনটো কেনেকৈ হয় কেনেকৈ আমি কমোডিটিৰ প্ৰাইচটো ডিটাৰমাইন কৰোঁ সাধাৰণতে আমি যদি নৰ্মেলি ইকনমিক থিয়ৰী দেখোঁ তাত সাধাৰণতে প্ৰাইচটো ডিটাৰমিনেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে মাৰ্কেট ডিমাণ্ড এণ্ড ছাপ্লাইটো ডিপেণ্ড কৰে আৰু সেই মাৰ্কেট ডিমাণ্ড এণ্ড ছাপ্লাইটো ইয়াত তেওঁ মাৰ্জিনেল পেয়াৰ্ছ অফ বায়াৰ্ছ এণ্ড চেলাৰ্ছৰ লগত ৰিলেট কৰিছে এতিয়া সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে যে একৰ্ডিং টু বমবাৰ্গ প্ৰাইচ ডিটাৰমাইন বাই মাৰ্জিনেল পেয়াৰ্ছ অফ বায়াৰ্ছ এণ্ড চেলাৰ্ছ মানে যিটো অতিৰিক্ত বায়াৰ আৰু চেলাৰে যিখিনি প্ৰাইচত কম্প্ৰমাইজ হয় সেই প্ৰাইচটো এটা কমোডিটিক সাধাৰণতে দিব লাগে বুলি তেওঁ কৈছে এতিয়া সেই মাৰ্জিনেল পেয়াৰ্ছত তেওঁ কৈছে ছাকচেছফুল বায়াৰ্ছ এণ্ড ওৱান ছাকচেছফুল চেলাৰ ইনক্লুড থাকে বুলি কৈছে এতিয়া ছাকচেছফুল কনচেপ্টটো ইয়াত নতুনকৈ দিছে সেই ছাকচেছফুল কনচেপ্টে কি কৈছে যে য'ত বায়াৰ আৰু চেলাৰে দুয়োজনে সেই প্ৰাইচটো একচেপ্ট কৰে তেতিয়া সেই প্ৰাইচটো দিবলৈ মান্তি হয় তেতিয়া সেই বায়াৰ আৰু চেলাৰজনক ছাকচেছফুল বায়াৰ আৰু চেলাৰ বুলি ইয়াত ইণ্ডিকেট কৰাইছে আৰু যদিহে তেওঁলোক এগ্ৰী নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁক আনছাকচেছফুল বুলি কৈছে এতিয়া সেইকাৰণে আৰু তেওঁলোকে যিটো প্ৰাইচ দিবলৈ এগ্ৰী হয় বা বায়াৰ্ছে যিটো প্ৰাইচ দিবলৈ এগ্ৰী হয় আৰু চেলাৰ্ছে যিটো প্ৰাইচ একচেপ্ট কৰে সেই প্ৰাইচ দুটাৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে ছাকচেছফুল বায়াৰ আৰু ছাকচেছফুল চেলাৰ বুলি ইণ্ডিকেট কৰা হৈছে ইয়াতে আৰু এইখন দিছ ইজ দ্য টেবুল হুৱেৰ আই ৱান্ট টু শ্ব' দ্য প্ৰাইচ ডিটাৰমিনেশ্যন
that is buyer আৰু seller মাজত কেনেকৈ compromise price to determine হয় ইয়াত buyer আমি B1 ৰ পৰা B10 লৈ দেখুৱাইছো আৰু seller S1 ৰ পৰা S10 লৈ দেখুৱাইছো ইয়াত B1 B5 buyer জনক successful buyer বুলি ইয়াত মই ইন্ডিকেট কৰিছো আৰু S5 বক successful seller কিয়নো 220 price per horse যেটো বায়াৰে দিবলৈ এগ্ৰি কিন্তু সেলাৰ জনেও 200 price to পালেও তেও acceptable হয় গটিকে সেই 220 to 200 price দুটা সাধাৰণতে ইয়াতে price determination কাৰণে হেল্পফুল হয় হেতু ইয়াত দেখাইছে গটিকে B5 আৰু S5 সাকসেসফুল কাৰণ 220 আৰু 200 ৰ ভিতৰত price to determine হ'ব আৰু যদি আমি B6 লৈ যাও B6 ৰ ক্ষেত্ৰত বায়াৰে বিচাৰে বায়াৰে দিব বিচাৰে 210 price and সেলাৰছে বিচাৰে 215 যত সাধাৰণতে কম্প্ৰমাইজ নহব পাৰে গটিকে সেই প্ৰাইসটো আমি আনসাকসেসফুল সেই প্ৰাইসত যদি ডিটাৰমিনেশন আমি কাৰণে যাও তাত হেতু এটা আনসাকসেসফুল সিচুৱেচন পাম গটিকে যদি সাকসেসফুল বুলি বায়াৰ আৰু সেলাৰ বুলি কও 220 প্ৰাইসত যেটো B5 আৰু S5 তাত আমি সাকসেসফুল বায়াৰ আৰু সেলাৰ পাম আৰু তেওঁলোকৰ মাজত কম্প্ৰমাইজ হৈয়ে প্ৰাইসটো ডিটাৰমাইন হ'ব পাৰে Now what he talked about the theory of capital. And the theory of capital mainly capital যেটো inner line quality হেতু তে ডিসকাস কৰিব বিচাৰিছে আৰু capitalist process যেটো production and consumption capital কেনেকৈ production আৰু consumption ত হেল্প কৰে বা কেনেকৈ capital লিংক থাকে তাৰ ওপৰত তেওঁ theory of capital ত ডিসকাস কৰিছে আৰু তত তেওঁ capital আৰু land ইহবিলাকক তেওঁ দুটা ভাগত ক্যাটেগৰাইজ কৰিছে that is primary capital and secondary capital primary capital বুলি কতে তেওঁ কৈছে land and labor which are considered as primary capital and then he is considered capital as a secondary capital গতে capital to সাধাৰণতে secondary বুলি আমি যদিও practical life তো দেখো capital secondary বুলি কয় গতিকে ফাৰ্স্ট হ্যান্ড আমাক যদি এটা প্ৰডাকশন প্ৰসেস স্টাৰ্ট কৰিব লাগে তেতিয়ালে ল্যান্ড আৰু লেবাৰ টো ইম্পৰ্টেন্ট আৰু ল্যান্ড গতিকে ল্যান্ড আৰু লেবাৰ যদি আমাৰ হাতত থাকে তেতিয়া আমি ক্যাপিটাল ইনভেস্ট কৰি আমি প্ৰডাকশন প্ৰসেসটো স্টাৰ্ট কৰিব পাৰো তেওঁ ক্যাপিটাল গুডছৰ কথা কৈছে ক্যাপিটাল গুডছক ইয়াত কৈছে যে ইন্টাৰমিডিয়েট গুডছ অফ হায়াৰ অৰ্ডাৰ আৰু ক্যাপিটাল গুডছৰ তেওঁ সেইকাৰণে হায়াৰ অৰ্ডাৰ বুলি সেকেন্ডাৰী গুডছ বুলি কৈছে যে তাৰ পৰা হায়াৰ অৰ্ডাৰ বুলি ইন্ডিকেট কৰিছে আৰু যেহেতু ইয়াক আমি কি হয় লোৱাৰ অৰ্ডাৰ কমোডিটি কাৰণে প্ৰডিউস কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰো তাৰপৰি আকৌ তেওঁ ক্যাপিটালক দুটা ভাগত হৈছে প্ৰাইভেট ক্যাপিটাল আৰু সোশ্যাল ক্যাপিটাল যত প্ৰাইভেট ক্যাপিটাল আৰু সোশ্যাল ক্যাপিটালৰ ডিফাৰেন্সিয়েচন এনে কৈছে প্ৰাইভেট ক্যাপিটালটো ব্ৰডাৰ সেন্সত কৈছে দ্যাট ইজ অল প্ৰডাকশন গুডছ যিবিলাক আমাৰ যিমানবিলাক প্ৰডাকশন গুড আছে সেই সকলোবিলাকক প্ৰাইভেট ক্যাপিটাল বুলি কৈছে ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি যিবিলাক ঘৰুৱা ৰিসোৰ্স ব্যৱহাৰ কৰো যা আমি প্ৰাইভেট ক্যাপিটাল টিভি টো বা ল্যাপটপ টো সেই সকলোবিলাক আমি প্ৰাইভেট ক্যাপিটাল বুলি কব পাৰো আৰু সোশ্যাল ক্যাপিটাল তেওঁক কৈছে যে ডিউৰেবল কনজাম্পচন গুডছ যেটো আমি টিভি আৰু ল্যাপটপ আৰু এবিলাক হৈছে ডিউৰেবল কনজাম্পচন সেইবিলাকক প্ৰাইভেট ক্যাপিটাল বুলি কনসিডাৰ কৰিছে নেক্সট সোশ্যাল ক্যাপিটালৰ ওপৰত তেওঁ কৈছে সোশ্যাল ক্যাপিটালটো নেজাৰ কনসেপ্টত দিছে সোশ্যাল ক্যাপিটাল যিবিলাক আমি শৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰো আৰু যিবিলাক আমি মেইনলি আইডিয়াছবোৰ বা সোশ্যাল ভ্যালুছবোৰ যেনেকৈ কালচাৰাল আইডিয়াছ এই সকলোবিলাকক তেওঁ সোশ্যাল ক্যাপিটাল বুলি ইনক্লুড কৰিছে আৰু সেইবিলাক আমি সাধাৰণতে ইন্টাৰমিডিয়েট ক্যাপিটাল হিচাপে প্ৰডাক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰো বুলি কৈছে আৰু এই ৰোল অফ ক্যাপিটালে প্ৰডাকশন কেনেকৈ ৰোল পাৰফৰ্ম কৰে পাৰফৰ্মেন্স কেনেকৈ কৰে তাৰ ওপৰত তেওঁ কৈছে যে production which does not use capital is called direct or non capitalistic product আৰু ক্যাপিটাল খানতে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি ক্যাপিটাল ব্যৱহাৰ কৰো বুলি কৈছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ক্যাপিটাল ব্যৱহাৰ নকৰো আৰু যিবিলাক ক্ষেত্ৰত আমি ক্যাপিটাল ব্যৱহাৰ কৰো সেইবিলাকক ক্যাপিটালিস্টিক গুড আৰু যিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক্যাপিটাল ব্যৱহাৰ নকৰো সেইবিলাকক নন ক্যাপিটালিস্টিক গুড বুলি ইয়াত ইন্ডিকেট কৰিছে The production which uses capital is called here as a capitalistic or roundabout production. আৰু যত ইয়াত কৈছে দুটা এডভান্টেজ that is it has advantage of more productive and disadvantage of involving the sacrifice. আমি capital goods বিলাক বা product capital goods বিলাক আমি ইউজ কৰো সেইবিলাকে সাধাৰণতে more production কৰাত হেল্প কৰিব পাৰে কিন্তু যদি আমি এটা capital এটা commodity productionত ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়ালে আনএটাৰ কাৰণে হি ৰিডিউস হৈ যাব সেই কাৰণে কিছে disadvantage of involving sacrifice এটা আছে বুলি কোৱা হৈছে
আৰু যি কি নহওক তেওঁ আৰু এটা কথা যে কেপিটেল ইজ মোৰ পজিটিভ কেপিটেল সদায় অভাৰ আমি প্ৰডাকশ্যনৰ পাৰপজত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এইকেইটাৰ ওপৰত এনেকৈ কেপিটেলে ৰোল পাৰফৰ্ম কৰে বুলি কৈছে এতিয়া কিছুমান এজাম্পশ্যন দিছে ৰোল অফ কেপিটেলৰ ওপৰত বা প্ৰডাকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকৈ কেপিটেলে ষ্টাৰ্ট কৰে ডেট ইজ ডিমিনিছিং ৰিটাৰ্ণ অপাৰেটছ ইন প্ৰডাকশ্যন ফাৰ্ষ্ট এজাম্পশ্যন কাৰণ আমি কেপিটেল যিমানে বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰি যাওঁ সিমানে তাৰ অতিৰিক্ত ইউনিটৰ পৰা যিমানখিনি প্ৰডাকশ্যন পাওঁ সেইখিনি সদায় কমি যায় সেইটোকে ইয়াত ডিমিনিছিং ৰিটাৰ্ণ অপাৰেট বুলি কোৱা হৈছে দেন এক্সটেনশ্যন অফ প্ৰডাকশ্যন পিৰিয়ড ৰিকুৱাৰ্ড মোৰ কেপিটেল আৰু যদি আমি প্ৰডাকশ্যন পিৰিয়ড এক্সটেণ্ড কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ কেপিটেল আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বা দৰকাৰ হয় তাৰপিছত ইনক্ৰিজ কেপিটেল অনলি কেন বি ইউজড ইন এক্সটেনশ্যন পিৰিয়ড আৰু যদি প্ৰডাকশ্যন পিৰিয়ড যদি আমি এক্সটেনশ্যন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ কেপিটেল আমাক দৰকাৰ হ'ব কিন্তু তেওঁ কেপিটেলৰ ক্ষেত্ৰত যেহেতু ডিছকাছ কৰিছে ইয়াতে লেবাৰটো সদায় কনষ্টেণ্ট থাকে বুলি তেওঁ কৈছে যেহেতু কেপিটেলৰ ওপৰতে বেছি ডিছকাছ কৰিছে কাৰণ কেপিটেলেহে মেইনলি প্ৰডাকশ্যনটো ডিটাৰমাইন কৰে বুলি কৈছে গতিকে লেবাৰ সদায় কনষ্টেণ্ট থাকে আৰু লেবাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ এটা কথা কৈছে যে লেবাৰ কোৱালিটিজ অল লেবাৰ্ছ আৰ হোমোজেনিয়াছ সকলো লেবাৰ কোৱালিটিটো হোমোজেনিয়াছ সকলো লেবাৰে সমানে কাম কৰিব পাৰে সেই কথাটো কৈছে আৰু তেওঁ প্ৰডাকশ্যন পিৰিয়ডটো তেওঁ ডিফাইন কৰিছে এনেকৈ যে দ্য এভাৰেজ টাইম elapses between the input and final product এটা যিটো টাইম এটা প্ৰডাকশ্যন ফাইনেল ইনপুটটো আমি ব্যৱহাৰ কৰি আউটপুট এটা পাবলৈ কাৰণে যিখিনি টাইম ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই টাইমখিনিক তেওঁ ইয়াতে কি বুলি কৈছে প্ৰডাকশ্যন পিৰিয়ড আৰু সেই যিখিনি এভাৰেজ টাইম লাগে সেইখিনিক তেওঁ ইয়াতে প্ৰডাকশ্যন পিৰিয়ড বুলি ডিফাইন কৰিছে আৰু সেই এভাৰেজ টাইমটো আমি কেনেকৈ মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ ডেট ইজ এভাৰেজ টাইম ইজ ইকুৱেল টু কেপিটেল ইনভেষ্টেড ডিভাইডেড বাই ফ্ল' অফ ইনপুট ডেট ইজ হিয়াৰ টি ইজ defined as the average time and K is the capital invested and divided by NW. N is the flow of inputs that means labor where K is the stock of capital and N is the number of workers and W is wage rate. এটা স্পেচিফিক ৱেজ ৰেটত যিমানখিনি লেবাৰ বা এমপ্লয় কৰা হয় ইয়াক সেইটো NW হিচাপে দেখুওৱা হৈছে যদিও তেওঁ বম্বৰাকে কেপিটেলৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছে তাৰ কাৰণে কেপিটেলৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়াৰ কাৰণে আদাৰ ইকনমিষ্টবিলাকে তেওঁ ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে এইকেইটা কাৰণত কৈছে ফাৰ্ষ্ট হৈছে লেবাৰ ইজ হোমোজেনিয়াছ তেওঁ অলৰেডি কৈছে লেবাৰ ইজ হোমোজেনিয়াছ কিন্তু সকলো লেবাৰ হোমোজেনিয়াছ নহ'ব পাৰে সকলো লেবাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক সদায় সমান নহয় আৰু সেইকাৰণে এইটো এটা এই গ্ৰাউণ্ডটো তেওঁ বাকীবিলাকে একচেপ্টেবল নহয় বুলি কৈছে দেন ফেক্টৰ এপ্লাইড লং ইয়াৰ্ছ এগ' কেনট ডিটাৰমাইন আৰু তেওঁ ফেক্টৰ এটা যদি কেপিটেল মেইনলি যদি 10 বছৰ আগতে কিবা এটা কেপিটেল ব্যৱহাৰ কৰিছে বা লেবাৰ এটা ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই ফেক্টৰটো আজি ডিটাৰমাইন কৰাটো সম্ভৱ নহয় এনেকৈ বুলি বাকীবিলাক ইকনমিষ্টে ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে তাৰ উপৰিও ইনপুটছ আৰ্ন অনলি চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট তেওঁ আৰু এটা কথা কৈছিল যে যদিহে ইনপুটবিলাকে মেইনলি চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টহে আৰ্ন কৰে কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট নহয় গতিকে এই কথাটো একচেপ্টেবল নহয় সেইকাৰণে বাকীবিলাক ইকনমিষ্টে তেওঁ থিয়ৰিটো ক্ৰিটিচাইজ কৰি বা থিয়ৰি অফ কেপিটেলটো ক্ৰিটিচাইজ কৰি কৈছে এইটো একচেপ্টেবল নহয় এই কথাটো কৈছে গতিকে তাৰ পাছতে তেওঁ আকৌ থিয়ৰি অফ ইণ্টাৰেষ্টটো দিছে তেওঁ থিয়ৰি অফ ইণ্টাৰেষ্টত মেইনলি দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰিছে ফাৰ্ষ্ট দিছে কি হোৱাই ইণ্টাৰেষ্ট ইজ পেইড এণ্ড ছেকেণ্ড পাৰ্ট ইজ হাউ দ্য ইণ্টাৰেষ্ট ইজ ডিটাৰমাইন এই দুটা গ্ৰাউণ্ডত কৈছে এতিয়া আমি ইণ্টাৰেষ্টটো পে' কৰোঁ দুটা গ্ৰাউণ্ডত বুলি কৈছে ডিফাৰেণ্ট চাৰ্কামষ্টেঞ্চ ৱান্ট এণ্ড প্ৰভিজন ইন প্ৰেজেণ্ট এণ্ড ফিউচাৰ আমাৰ প্ৰেজেণ্ট আৰু ফিউচাৰ দুইটা পিৰিয়ডত সদায় কাৰণ কি হয় ৱান্টছবিলাক আমাৰ যিবিলাক নেচেচিটি সেই নেচেচিটিবিলাক বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে আৰু তাৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি সদায় কি হয় কমোডিটিবিলাক বা কেপিটেলবিলাক প্ৰেজেণ্টলি ইউজ কৰিম নে ফিউচাৰত ইউজ কৰিম সেইটো ডিপেণ্ড কৰে কিন্তু বম্বৱাৰ্কে মষ্টলি প্ৰেজেণ্ট ইউজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে ফিউচাৰ ভেলু যিয়েই নহওক তেওঁ প্ৰেজেণ্ট ভেলুৰ ওপৰত তেওঁ দুটা কাৰণত কৈছে যে ডিষ্ট্ৰেছ এণ্ড নেচেচিটি এট প্ৰেজেণ্ট আৰু সাধাৰণতে কি হয় বৰ্তমান ক্ষেত্ৰত কমোডিটি বা কেপিটেলবিলাকৰ প্ৰয়োজনীয়টো বেছি থাকে সেইকাৰণে আমি প্ৰেজেণ্টৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দি কমোডিটিবিলাক প্ৰেজেণ্ট পিৰিয়ডত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ বুলি কৈছে তাৰ উপৰিও তেওঁ আৰু কৈছে এক্সপেক্টেশ্যন হাই ইনকাম এণ্ড বেটাৰ ফিউচাৰ যদি আমি ফিউচাৰত বেটাৰ যদি আমি এক্সপেক্ট কৰোঁ সেইটো আকৌ কি হয় যদি আমি প্ৰেজেণ্ট কেপিটেলটো প্ৰেজেণ্টত ইনভেষ্ট কৰোঁ তেতিয়া আমি ফিউচাৰ হাই ইনকাম পাম ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি বেংকত ইনভেষ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ফিউচাৰত হাই ইনকাম পাম তেনেকুৱা এটা
মোটিভতে সাধাৰণতে কি হয় প্ৰেজেন্ট কনজাম্পশনটো বাঢ়ি যায় এই দুটা কথা কৈছে এতিয়া তেওঁ আকৌ কৈছে যে he also said here that the irrational underestimate of the future কাৰণ ফিউচাৰৰ প্ৰতি মানুহৰ কি হয় ফিউচাৰত কনজাম্পশনটো সাধাৰণতে কমাই দিয়ে কিয় যে ফিউচাৰ সাধাৰণতে আনসাৰ্টেইন হয় সেইকাৰণে এটা হৈছে ডিফেক্টিভ ইমাজিনেশ্যন লিমিটেড উইল পাৱাৰ ফিউচাৰ আনসাৰ্টেইনিটিজ এই কথা যদি ফিউচাৰটো যেটা আনে ফিউচাৰত আমাৰ কি হ'ব সেই কথাবিলাক আমি গম নাপাওঁ গতিকে এইকেইটা গ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণে তেওঁ কি কৈছে প্ৰেজেন্ট কনজাম্পশনটো সদায় বেছি হয় আৰু ক্যাপিটেল বিলাক আমি সদায় প্ৰেজেন্টত বেছিকৈ ইউজ কৰোঁ তাৰ ওপৰতে থাৰ্ড এটা গ্ৰাউণ্ড আছে টেকনিক্যাল সুপাৰিয়ৰিটি অফ প্ৰেজেন্ট অভাৰ ফিউচাৰ আমি সদায় প্ৰেজেন্টক সদায় ফিউচাৰতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিওঁ বুলি কৈছে ৰাউণ্ড এবাউট প্ৰসেছ য'ত ৰাউণ্ড এবাউট প্ৰসেছত তেওঁ কৈছে যে প্ৰেজেন্ট গুডছ আৰ ইউজড এজ কেপিটেল টু অবটেইন গ্ৰেটাৰ এমাউণ্ট ফিউচাৰ গতিকে কেপিটেল মেইনলি গুড যদিও বুলি ইয়াত কৈছে সেইটো আমি প্ৰেজেন্টত বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ টু গেট ফিউচাৰ ইনকাম যদি ফিউচাৰত বেছিকৈ ইনকাম পাবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি প্ৰেজেন্ট কনজাম্পশনটো বঢ়াব লাগিব আৰু প্ৰেজেন্টত ইনভেষ্টটো বেছিকৈ কৰিব লাগিব সেই কথাটো কথা কৈছে কিন্তু তেওঁৰ এই যেটো আইডিয়া যে থিওৰি অফ ইন্টাৰেষ্ট ডিটাৰমিনেশ্যন যেটো আইডিয়া যেটো প্ৰেজেন্ট আৰু ফিউচাৰ মাজত যেটো ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰি দেখুৱাইছে সেইটো উইকসেল নামৰ এজন ইকনমিষ্টে আকৌ ক্ৰিটিসাইজ কৰিছে যে say that it is a technical phenomena etu eta technical he ami physically ei kotha tu napao boli koise also say that first two reasons relevant for saving not for investment the prothom ji duta teo koisil je that is different circumstances of one and provision in present and future and irrational underestimate of the future ei duta je kotha koise ei duta kotha only saving er khetrot he important hoy investment er khetrot no hoy গটিকে ইনভেষ্টমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত এটা বেলেগ আইডিয়া বেলেগ কথা এইটো আমি ইনভেষ্টমেন্ট বুলি ক'ব নোৱাৰো তাৰ পিছতে তেওঁ সেকেন্ড পাৰ্টটো ডিসকাস কৰিছে ডিটাৰমিনেশ্যন অফ ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট আৰু যদি ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট ডিটাৰমিনেশ্যন তেওঁ এজাম্পশন ধৰি লৈছে ইকোনমি কনসিষ্ট অফ ক্যাপিটেল এন্ড ওয়াৰ্কাৰ্স লেবাৰ ইজ ইউটিলাইজড ইউনিফৰ্মলি কাৰণ তেওঁ অলৰেডি লেবাৰক হোমোজেনাস প্ৰত্যেকজন লেবাৰ কোৱালিটিটো হোমোজেনাস বুলি কৈ থৈছে গটিকে লেবাৰ ইজ ইউটিলাইজড ইউনিফৰ্মলি The productive functions are identical. Our protective commodity ক্ষেত্ৰতে productive function বিলাক সদায় same হ'ব পাৰে physical and value productivity are proportional the commodity যেটো value determine কৰিব হেতু সদায় proportional বুলি কৈছে তাৰ পিছতে তেওঁ কৈছে যে যদিহে আমি ইন্টাৰেষ্টটো ডিটাৰমাইন কৰিবলগীয়া হয় ইন্টাৰেষ্ট আৰু ওয়েজ ইয়াত মিউচুয়ালি ডিটাৰমাইন হয় বুলি কৈছে ওয়েজ এণ্ড ইন্টাৰেষ্ট মিউচুয়ালি ডিটাৰমাইন হয় কেতিয়া যেতিয়া লেবাৰ আৰু ক্যাপিটেল ফুলি এমপ্লয়েড হয় তে লেবাৰ যেতিয়ালৈকে ফুলি এমপ্লয়েড নহয় তেতিয়ালৈকে এটা ইকুইলিব্ৰিয়াম ইন্টাৰেষ্ট বা ওয়েজ ডিটাৰমাইন নহয় তে তাৰপৰে তেওঁ কথাটো কৈছে যে ওয়াৰ্কাৰ্স পেইড একৰ্ডিং টু এমপিএল ডিসকাউন্টেড টু প্ৰেজেন্ট কাৰণ ওয়াৰ্কাৰ্সক যিবোৰ বা লেবাৰক যেটো প্ৰাইস পে কৰিব সেইটো কি হয় একৰ্ডিং টু মাৰ্জিনাল প্ৰডাক্টিভিটি ওপৰত ডিপেন্ড কৰিহে হেতৰ প্ৰাইসটো ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰি গতিকে ওয়াৰ্কাৰ্স যেটো পে কৰা হ'ব হেতু সদায় একৰ্ডিং টু মাৰ্জিনাল প্ৰডাক্টিভিটি অতিৰিক্ত লেবাৰজনে যিখিনি প্ৰডিউস কৰিছে তাৰ ওপৰত বেছ কৰিহে প্ৰাইসটো হেতৰ ডিটাৰমাইন কৰিব আৰু এনেকৈ ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট টু ক্যাপিটেলক পে যেটো ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট পে কৰিব সেই ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্টটো কি হয় একৰ্ডিং টু মাৰ্জিনাল প্ৰডাক্টিভিটি গতিকে মাৰ্জিনাল প্ৰডাক্টিভিটিৰ বেছ কৰি দুইটা এটা ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশনত তেতিয়া আহিব যেতিয়া লেবাৰ আৰু ক্যাপিটেল ফুলি এমপ্লয়েড হ'ব আৰু উপৰে এটা কথা কৈছে যে ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট সাধাৰণতে কি হয় লেন্থ অফ প্ৰডাকশন পিৰিয়ডটো এডজাস্ট কৰে কাৰণ লেন্থ অফ প্ৰডাকশন পিৰিয়ডটো মই অলৰেডি কৈ থৈছো যে that is input আৰু output ইনপুটটো ইউজ কৰি আউটপুট প্ৰডাকশন কৰাৰ লৈকে যিখিনি পিৰিয়ড থাকে সেই এভাৰেজ টাইম থাকে সেইখিনি ইয়াতে প্ৰডাকশন পিৰিয়ড কৈছে আৰু সেই প্ৰডাকশন পিৰিয়ডটোক এডজাস্টমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে কি হয় ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্টটো লাগে কাৰণ ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট আমি দিলেহে ক্যাপিটেলটো পাম আৰু এই ডায়াগ্ৰামটোৰ জৰিয়তে আমি এই কথাটো এক্সপ্ৰেছ কৰিব বিচাৰিছো যে কেনেকৈ এটা ক্যাপিটেলে বা হেতৰ লেবাৰৰ প্ৰাইসটো ডিটাৰমাইন হয় প্ৰথমতে আমি এটা কথা ইয়াত কৈছে যে ইয়াত দেখিছো জিৰো ইন্টাৰেষ্ট ৰেট যেতিয়া জিৰো ইন্টাৰেষ্ট ৰেট থাকে সদায় লেবাৰ বা ডিমান্ড ফৰ সাবজিস্টেন্স ফান্ড বুলি কৈছে ডিমান্ড ফৰ ফান্ড মিন্স সাবজিস্টেন্স ফান্ড where demand that means demand for capital যেতিয়া জিৰো ইন্টাৰেষ্ট ৰেট থাকে ডিমান্ড ফৰ সেই ক্যাপিটেলটো সদায় বহুত হাই হয় আনলিমিটেড হয় গতিকে সেই আনলিমিটেড ডিমান্ডৰ কাৰণে
কি হয় স্কেয়াৰচিটি অফ ফাণ্ড এৰাইজেছ যেতিয়া ডিমাণ্ডটো আনলিমিটেড হৈ যায় অটোমেটিক্যালি হেতু স্কেয়াৰ্স হৈ যায় কাৰণ ক্যাপিটাল সদায় আমাৰ কাৰণে এভেইলেবল নহয় যেটো আমি ইকোনমিক গুডস বুলি ক'ব পাৰো গতে হেতু সদায় এভেইলেবল নহয় সো আনলিমিটেড ডিমাণ্ড এৰাইজ হোৱাৰ লগে লগে তাত কি হয় স্কেয়াৰচিটিটো এৰাইজ হয় আৰু যেতিয়া স্কেয়াৰচিটিটো এৰাইজ হয় তেতিয়াই তাৰ ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্টটো ডিটাৰমাইন হয় গতে সেই ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্টটো লাহে লাহে ইনক্ৰিজ হৈ যাব ধৰে গতে ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্টটো ইনক্ৰিজ হৈ যোৱাৰ লগে লগে production period সাধাৰণতে ইনক্ৰিজ হৈ যায় আৰু যেতিয়া production period ইনক্ৰিজ হৈ যায় again rate of interest increase এনেকৈ সেই production cycle টো চলি থাকে আৰু যেতিয়ালৈকে সেই লেবাৰ বা ক্যাপিটাল টো ফুললি এমপ্লয়েড নহয় বা কমপ্লিটলি এমপ্লয়েড নহয় এন্ড নহয় ইন দা ইকোনমি এন্ড নহয় তেতিয়ালৈকে এই increasing rate to বা increasing rate of interest increasing wage rate increase production to চলি থাকিব বুলি কৈছে আৰু যেতিয়া সেই লেবাৰ বা ক্যাপিটাল ফুলি এমপ্লয়েড বা কমপ্লিটলি এন্ড হ'ব তেতিয়াহে তাৰ ফুলি এমপ্লয়েড হ'ব বুলি কোৱা হৈছে আৰু সেই ফুলি এমপ্লয়েড হলে যেটো ৰেট অফ প্ৰাইস বা ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট ফৰ ক্যাপিটাল আৰু ওয়েজ ফৰ লেবাৰ দিয়া হ'ব হেতুৱে ইয়াতে ডিটাৰমাইন হ'ব বুলি কৈছে then in this way our rate of interest will increase until the supply of subsistence fund existed subsistence fund existed means amount of capital শেষ নোহোৱালৈকে rate of interest to increase হৈ গৈ থাকিব আৰু সেই ইকুইলিব্ৰিয়াম টো ষ্টেবল হ'ব কিন্তু সেই ইকুইলিব্ৰিয়াম এটা সময়ত ষ্টেবল হ'ব বুলি কৈছে যেতিয়া all labor employed হ'ব আৰু লগতে কি কৈছে all capital is utilized and then the chosen production period maximize the rate of interest consistent with the given wage rate আৰু যেটো ওয়েজ ৰেট দিয়া হৈ থাকিব লেবাৰ কাৰণে সেই ওয়েজ ৰেটত ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট টো ম্যাক্সিমাইজ হ'ব আৰু দ্যাট মিন্স এট দ্যাট পিৰিয়ড অল লেবাৰ এন্ড ক্যাপিটাল ইউটিলাইজ হ'ব আৰু সেই পিৰিয়ডটোতে কি হয় এটা ষ্টেবল ইকোনমি বা ইকুইলিব্ৰিয়াম ইকোনমি এটা ডিটাৰমাইন হ'ব বুলি কৈছে থ্যাংক ইউ